जय जगन्नाथ पिला माने हरे कृष्णा स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नुआ वीडियो को। आज मुझे विषय तुम मानक बुझेबा चाहूँगी से विषयटा पिला माने भारी गुरुत्वपूर्ण। स्कूल पिलांक ठारू आरंभ करिक डिग्री पिलांक पर्यंत समस्तक पई ए विषयटा जानिबा निहाती दरकार। तुमे माने जदि आकु न बुझिथिब तुमे ग्रामर भूल करिवो। मु पूरा सियोर एक कथा कहि परिबी। एइटा होची गोटे मूल विषय, गोटे फंडामेंटल जिनस। आकु जो पिला भल से बुझिजिवो ना से ओडिया ग्रामर भलरु भल करिवो। ठीक अछि, तेबे चलो आज समय को नष्ट न करी आरंभ करिबा। आज आमर मुख्य विषय वस्तु कौन ना ध्वनि, वर्ण और वर्णमाला। तेबे चलो आरंभ करिबा। ताले से कौन कहला ध्वनि। सर्वप्रथमे आसीबो ध्वनि कहले कौन बुझिबा, जो जहाँ को आमे को साउंड। से साउंडटा कौन कि आमे जोटी गोटे हाथ बाड़े दबा गोटे साउंड उत्पन्न होची काहेकि कौन पाई ता विषय आज आमे पढ़िबा। प्रभातर शଯ୍या त्याग ठारू रात्रिर शଯ୍या ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि शुणा पाई था। हाँ ठीक कथा। आमे जितेबेले सकाळु उठुचे किए कलानी का का कु कु, जितेबेले आमे जाउचे रातिरे सोइबा पाई बिलेई केतेबेले भुकिलानी, केतेबेले कुकुर माने भुकिलेनी हु। ए सब कौन कि ए सब होची साउंड, गोटे ध्वनि। सेमानकर भाषा नहीं। पशुपक्षी मानकर आमर कौन गोटे लांगुएज अच्छी, ओडिया किंबा हिंदी किंबा इंग्राजी ये भाषा अच्छी बोली आमे कौन करुचे परस्पर भितर भावर प्रकाश कर पारुचे। तू भल अच्छु, कौन खाइचु, कौन पीचु, बाबा देह भल अच्छी, आम एक कथा केमी पचारि पारुचु बिकज फॉर द लैंग्वेज भाषा अच्छी बोली। तो प्रकृति राज्य रे अहरह विभिन्न ध्वनि सृष्टि होइछि। हाँ ठीक कथा। मनुष्यर मध्य ध्वनि अच्छी। से कहूँ मनुष्यर मध्य ध्वनि अच्छी। अरे बाबा जदि एनिमल मानकर अच्छी ध्वनि ताले आमे तो मनीष, आमे तो मानव। भगवान तो आमको गोटे सर्वश्रेष्ठ कृति आमे ईश्वरंकर, ताले आमर भी साउंड थाए जेपरी ये सब कौन है आम मानकर ध्वनि। बुझीला कहीं केउ अतीतरु मानव निजर मुख निसृत ध्वनि साहाय्य भाव प्रकाश कर आसुछि। बुझीला ताले आकु टिके सहज जदि तुम चाहूच बुझापी आमको टिके अतीत को जीवाक पड़ो। कौन अतीत को जीवा ना जितेबेले भाषार आरंभ हो नथिला, इंग्राजी भाषा सृष्टि हो नथिला, हिंदी भाषा डेभलप हो नथिला, ओडिया भाषा भी ओडिया भाषा बोली आसी नथिला। सेतेबेले आदिम मनुष्य माने सबु अंग भंगी करुथिले इ उ आ। ता माने तांकर जो माने सांग माने थिले बापा माँ पिला छुआ से माने सेमानकर अंग भंगी द्वारा अर्थात से माने जो साउंडटा करंती उ ता माने तांकर अन्य माने बुझिबे ये बोधे हमकु डाकुची। ता माने सेमानक संप्रदाय रे साउंड होउची गोटे भाव प्रकाशर माध्यम। एती कथा गोटे सामान्य कथा बुझी पारिलो। एबे आसला कोन ना वर्ण। वर्ण कहले आमे कोन बुझिबा ताले प्रथम लाइन होची भेरी भेरी इंपोर्टेंट। कौन कहला ना ध्वनि मानकर लिखित रूप हेउची वर्ण। आमे आरंभरू पाठ पढ़िले ध्वनि कौन जेतेबेले से ध्वनि को आमे लिखिदबा, आमे ताकू एक लिखित रूप देदबा ताले से कौन हे जिवो ना गोटे वर्ण हे जिवो। बुझी पाइलो पिला माने ध्वनि को जेतेबेले आमे खातारे लिखिदबा बा गोटे ताकू आमे लिखित रूप देदबा से कौन हे जिवो ना गोटे वर्ण हे जिवो। ताले अर्थात ध्वनि मानकर वर्णित बा रूपायित। ध्वनि होची कौन ना गोटे टिके पिला रही था। ध्वनि होची कौन वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित हैला। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताहा लिपि। ताले वर्णर आउ एक ना कौन ना लिपि। बुझी पाइलो सी कहूची वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ता माने ध्वनि को जीए संकेत प्रदान करे ध्वनिर सांकेतिक रूप को कौन कह जाए ना लिपि कह जाए। मन रहिला पिला माने ध्वनिर सांकेतिक रूप को कौन कह जाए लिपि कह जाए। जेतेबेले गोटिए ध्वनि को आमे लिखित रूप देदबा अर्थात आमे ताकू लिखिदबा सी हे जिवो गोटे वर्ण। बुझीला वेरी गुड। तापर से कौन कहूची ना वर्णर अन्य नाम अक्षर। एइठा भी गोटे अंडरलाइन कर, ये भी गोटे क्वेश्चन हे परिबो। वर्णर अन्य नाम कौन ना वर्णर अन्य नाम हेउची अक्षर। अक्षर कहले आमे वर्ण को बुझिबा, वर्ण कहले मध्य आमे अक्षर को बुझिबा। ठीक अछि। ताले जो वर्ण रहिला सीए पुणी केते प्रकार कौन कौन चलो आमे आलोचना करिबा। वर्ण केते प्रकार ठीक अछि चलो। तो हेला पिला माने
ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଧ୍ୱନି କହିଲେ କ'ଣ, ତାପରେ ବୁଝିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାପଢ଼ା ପାଇଁ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ନା 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 49। ମନେ ରହିଲା, ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିବନି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଅ ଆ ହସେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ହସଉ ଦୃଘଉ ଏସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅ ଆ ହସେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ହସଉ ଦୃଘଉ ଏସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ଦେଲା। ସେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣର କିନ୍ତୁ 49ଟା ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ କିପରି, ଯଦି 49ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି 49ଟା ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ନା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଇ ଇ ଆମେ ହସେଇକାର ଲେଖିଲେ ବି ସେଇଟା ଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, ଆମେ ଦୀର୍ଘେଇକାର ଲେଖିଲେ ବି ସେଇଟା ଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆମର ଅଲଗା କିଛି ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ହସେଇକାର କହିଲେ ବି ଇ କୁ ବୁଝାଏ, ଦୀର୍ଘେଇକାର କହିଲେ ବି ସେ ଇ କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ସେହିପରି ଜ ଜ ସ ସ ସ ତାମାନେ ଏଇସବୁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଆମର ଅଲଗା କିଛି ୟୁନିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ହସେଇକାର କହିଲେ ବି ଆମେ ଇ କୁ ବୁଝିବା, ଦୀର୍ଘେଇକାର କହିଲେ ବି ଆମେ ସେଇ ଇ କୁ ହିଁ ବୁଝିବା। ମନେ ରହିଲା? ତାହେଲେ 49ଟା ବର୍ଣ୍ଣର 49ଟା ଧ୍ୱନି କେବେ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ତ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣଟା କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ, ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କ୍ଲିଅର? ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ, ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ କାହା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସେ ଏକା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇପାରୁଥିବ, ମାନେ ସିଏ ହେଲା ତାର ସିଙ୍ଗଲ, ତାର ଆଉ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଏକା ହେଲା ମୁରବୀ, ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ସିଏ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ବା କ'ଣ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କେତୋଟି? 11ଟି ପିଲାମାନେ। କେତୋଟି? 11ଟି। ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଅ ଆ ହସେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ହସଉ ଦୃଘଉ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ। ଏଇ 11ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ହେଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଏମାନେ ହେଲେ ପୃଥକ, ଏମାନେ ଆଉ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଏକଜିଦିଆ ପ୍ରାଣୀ। ବୁଝିହେଲା? ଏମାନେ ନିଜ ଓକାତରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆଣିବେନି। ହେଲା? ବୁଝିହେଲା? ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ଦେଇକି ବୁଝାଉଛି, ତୁମେ ଯଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 11ଟି। କ୍ଲିଅର? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଲା, ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟବହାରରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘ ରୁ ଆଉ ଲୁର ପ୍ରଚଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରିବ କି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ତୁମେ ଲେଖିବ ଲୁଟା। ଲୁଟା ଗୋଟିଏ ବି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଉ ସ୍ଥାନିତ ହେଉନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ବେଳେ ନିର୍ବାଧରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇନଥାଏ, ଆମେ ଇଜିରେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁ। ତୁମେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନ, ଅ ଆ ଏ ଔ ଇ, କିଛି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ଆମେ ଇଜିରେ ତାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଛେ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ନା କେହି ବୁଝିପାରିଲନି?
ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ସିଏ ବି ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। বর্ণ হেলা দুই প্রকার স্বরবর্ণ আউ ব্যঞ্জন বর্ণ। সে যে স্বরবর্ণ রহিলা এই স্বরবর্ণ ইয়ে বি কেতে প্রকার না দুই প্রকার। গোটে হেলা হর্ষ স্বর আউ গোটে হেলা দীর্ঘ স্বর। হর্ষ স্বর কোণ না হর্ষ স্বর ହେଉଛି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେଇଥାଉ, ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିପାରୁ ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁ। ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ର 8ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସେ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରୁ 8ଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି। ତମେ ଲେଖିଦେବନି କି 11ଟା ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତମେ ଲେଖିବ 11ଟି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଲେଖିବ 8ଟି। କ୍ଲିଅର? ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ 8ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଲା ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଅ ଆ ହସେଇ ଉ ଏ ଐ ଓ ଔ। ବୁଝିହେଲା। ସେ ଯେଉଁ 8ଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ରହିଲା ସେ 8ଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଭିତରୁ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ବୁଝିପାଇଲ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର। ମାନେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ, ଆମେ ଇଜିରେ କହିଦେଉ। ଯେପରି ଅ ଇ ଉ ଏସବୁ କ'ଣ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଟିକେ ଦେଖ ମାନେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣଟା କେମିତି ମାନେ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି, ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ନେଉଛି। ଔ ଔ ଐ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପାଠ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ଆକୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିସାବ କରିବା ଧ୍ୱନି ସହିତ ଇଏ ହେଇଯିବ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା ବର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଇଏ ହେଇଯିବ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନି ସେ ଏକା ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ତା ଭିତରୁ 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ବୁଝିହେଲା। 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ବହୁତ ଇଜି ଲାଗୁଛି ପାଠ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ସିଏ କହିଲା କ'ଣ ଐ ଔ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଐ ଆଉ ଔ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର କହନ୍ତି ବା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ଯେଉଁମାନେ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଶିକାର ହେଇଥିବେ। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ଆସିବ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏଇ ଐ ଆଉ ଔକୁ। ନହେଲେ ଏମିତି ବି ସିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଇଏ କରିଥିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପକେଇଥିବେ ଐ ଆଉ ଔକୁ କେଉଁ ସ୍ୱର କହନ୍ତି ନା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କହନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଅ ଇ ସମାନ ଐ, ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଐରାବତ। ତାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାଇକି ଏକାଠି ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଅ ଯୁକ୍ତ ଉ ସମାନ ଔ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଔ ହେଇଯିବ। ସୌରଭ ଐରାବତ। ତାହେଲେ ମନେ ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ଐ ଆଉ ଔ ଆକୁ ଆମେ କହିବା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା। ଏସବୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆକୁ ସବୁ ନୋଟ୍ସ କରିକି ଖାତାରେ ଲେଖ, ଆଉ କେବେ ଭୁଲିବନି। ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଟପିକ୍। ତାହେଲେ ମନେ ରହିଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ। ସେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବି ଆମର ହେଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ଏତିକି, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ଏତିକି। ଆକୁ ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଛାପି ଦିଅ। ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ସିଏ ଆଉ କାହାର ହେଲ୍ପ ମାଗିବନି, ସେ ଏକା ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟା ସେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିଲେ ହିଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ମନେ ରହିଲା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିନଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଡେଫିନେସନ୍ ମନେ ରହିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର। ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ 11ଟି। ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 38ଟି। 38 11 ମିଶାଇ ଦିଅ କେତେ ହେଇଗଲା 49 ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା 49। ହିସାବ ଏବେ ବରାବର ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 11 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 38। ତାହେଲେ ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କ ଖ ଗ ଘ ଉଁ ଚ ଛ
ମାର୍କ କର ପିଲାମାନେ, ସବୁଠି ହଲାନ୍ଦ ଲାଗିଛି। ଜ୍ଞ ଟ ଠ ଡ ଢ, ତାହେଲେ 38ଟି ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର 38ଟି ଅଛି, ସେଇ 38ଟା ମଧ୍ୟରୁ 32ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ 11ଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ 8ଟି ଥିଲା ଧ୍ୱନି। ଏଠାରେ 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ 32ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? କ ଖ ଗ ଘ ଚ ଛ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କେଉଁ 6ଟା ବାଦ ପଡ଼ିଗଲା ତମେ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ନୋଟ୍ସ କରିଦେବ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ 38ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ସେ ପୁଣି କହୁଛି 38ଟାରୁ 32ଟା ଧ୍ୱନି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆଉ 6ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଧ୍ୱନି ହେଲା ନାହିଁ ତାକୁ ତମେ ନୋଟ୍ସ କରିକି ଲେଖିଦେବ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଆଚ୍ଛା ଗଲା। ହଁ, ତାପରେ ଏବେ ଆସିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ। ଯେମିତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର, ସେମିତି ଆର ବି କିଛି ଥିବ। ଆର କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତୋଟି? ନା 25ଟି। ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭର ଅଗ୍ର, ମଧ୍ୟ, ମୂଳର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଯଥାକ୍ରମେ କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଦନ୍ତ୍ୟ ଆଉ ଓଷ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଇଛି କ'ଣ? ନା ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିହେଲା? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମ ଜିଭ କ'ଣ କରେ? ନା କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଦନ୍ତ୍ୟ, ଓଷ୍ଠ ଏହିସବୁ ପାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରେ, ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆର ନାଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଜିଭ ଏହିସବୁ ପାର୍ଟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଆଉ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ବୋଲି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେ ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ କରିପାରୁ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 25ଟି। କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି 25ଟା ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କ'ଣ କହନ୍ତି? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ? କଚଟ ତପ, କଚଟ ତପ ଆମେ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛୁ। ତାମାନେ ଆର 5ଟା ଟିମ୍ ଅଛି। 5ଟା ଟିମ୍ରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ଲେୟର ମାନେ ରହିବେ। ତାହେଲେ 5 5 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 5 5 25 ହେଇଯିବେ। ହେଇଗଲା? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ କ'ଣ ଆସିଲା? ନା ଆମର ଏ ଟିମ୍। ଏ ଟିମ୍ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ଇଏ ହେଇଗଲେ 5 ଜଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡରେ କିଏ? ନା ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ନିୟ ଇଏ ହେଇଗଲା 5 ଜଣ। ହେଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ଏମିତି 1 2 3 4 5, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? କଚଟ ତପ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା କ, ଏଇ କ ଠାରୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମର କ, ଖ, ଗ, ଘ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆମର କେତେଟା? 4ଟା। 4 ଇଏ ହେଲା 1 କ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲେ? 5 ହେଇଗଲେ। 4ରେ 1 ମିଶାଇ ଦେବ ସମାନ 5 ହେଇଯିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ କ ଠାରୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ କେତେଟା? କ, ଗ, ଘ, ଙ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ରହିଲେ। ତାହେଲେ ମୂଳ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା 4 ମୂଳ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ 5 ହେଇଯିବ କ'ଣ? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା କଣ୍ଠ, ତାପରେ ତାଳୁ, ତାପରେ ମୂର୍ଦ୍ଧା, ତାପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ, ତାପରେ ଓଷ୍ଠ। ମନେ ରହିଲା? ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏତିକି ଖାଲି ତୁମକୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ? କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେସବୁ କ'ଣ? ଏଇତିକ ହେଲା ଆମର କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। ତମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। କ, ଖ, ଗ ଆମର ଏଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଆମ କଣ୍ଠରୁ। ପିଲାମାନେ କର, ନିଜେ ଅନୁଭବ କର। କ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ଖ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ସେସବୁ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। କେଉଁ ଜାଗାରୁ? ଆମ କଣ୍ଠରୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡରେ ଚ ବର୍ଗ। ଚ, ଛ, ଜ, ଝ ଆମ ଜିଭ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ତାଳୁ, ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆ ନାଁ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରହିଲା? ଜିଭ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତା ନାଁ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆସିବ ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ନିୟ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ନମ୍ବର 3
ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଟ ଠ ଡ ଢ ଣିୟ ଏସବୁ ଆସି ନମ୍ବର 3ରେ। ତା ନାଁ କ'ଣ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ଜିଭ ମୂର୍ଦ୍ଧାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆର ଯେଉଁ ରହିଲା ଟିମ୍ଟା ତାର ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ନା ଟ ବର୍ଗ ହେଲା। ତାହେଲେ ତମେ ଏମିତି ମନେ ରଖ। କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ଯେ 5ଟା ଟିମ୍ ଅଛି, 5ଟା ଟିମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଟିମ୍ର ହେଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ କ, ଏଇ ଟିମ୍ର ହେଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ ନା ତ, ଏଇ ଟିମ୍ର ହେଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ ନା ପ। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଇଯିବେ କ'ଣ ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢ଼ିଛୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 25। 5ଟା ଟିମ୍ରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି। 1 2 3 4 5 ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ଭୁଲ କରିବ ଆକୁ ତମେ ଘୁଷି ଦେବ। କ'ଣ ଘୁଷିବ ନା ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଠ, ତାପରେ ତାଳୁ, ତାପରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ, ତାପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ, ତାପରେ ଓଷ୍ଠ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ। ତମେ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଚ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ତାଳୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିହେଲା? ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନ କି ନ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ। ତମେ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନ ମାନେ ତ ଥ ଦ ଧ ନ। ନ ମାନେ 1 କଣ୍ଠ ନା ଇଏ ନୁହଁ, 2ରେ ତାଳୁ ନା ଇଏ ବି ନୁହେଁ, 3ରେ ହେଲା ମୂର୍ଦ୍ଧା ନା ମୂର୍ଦ୍ଧା ନୁହଁ, 4ରେ ଦନ୍ତ୍ୟ। ତାପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ନ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଓଠଟା ଦାନ୍ତ ସହିତ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ନଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମର ସରିଲା। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବର୍ଗୀକରଣ ତମକୁ ସିଏ ପଚାରିଥିବ କି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ବୁଝାଅ, ଆସିବ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ନାହିଁ କ ଚ ଟ ତ ପ ଆକୁ ଘୋଷିଦେବ, ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଘୋଷିଦେଲେ ତମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖିଦେବ। ତା ମଝିରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଦନ୍ତ୍ୟ ଓଷ୍ଠ, କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଦନ୍ତ୍ୟ ଓଷ୍ଠ, କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଦନ୍ତ୍ୟ ଓଷ୍ଠ। ତାପରେ ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏପଟ ସାଇଡ୍କୁ କ ଚ ଟ ତ ପ, 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 କ ଚ ଟ ତ ପ। ବୁଝିହେଲା? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ୍ଲିୟର? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଏକ ପାର୍ଟ। କ'ଣ ନା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗଲା 25ଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ା 38ଟା। ତାହେଲେ ଆଉ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହଜିଗଲେ ନା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ? ଆରେ ଏଇଠି ବା ଆମେ ପଢ଼ିବା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 25ଟା, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମର କେତୋଟିରେ? ବୁଝିହେଲା? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଂଖ୍ୟା 25, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 13 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 38। ହିସାବ ହେଇଗଲା ବରାବର? ପାଠକୁ ବୁଝ, ବୁଝିଲେ ପାଠ ସହଜ ଲାଗିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆକୁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁଁ, ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ନା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରପର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରପର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଡିଲରେ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜ ୟ ର ଳ ଲ ୱ। ତାହେଲେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତମେ ଲେଖିବ 6ଟି। ଏଇ 6ଟି ହେଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 6। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଦେଲା ନା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଉଷ୍ମ ମାନେ ଉଷ୍ମତା। ଉଷ୍ମ ମାନେ କ'ଣ ଉଷ୍ମତା। ସ ସ ସ ହ ଆମର ଯେଉଁ ସ ଅଛି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ କରିଦେବ ହ। 3ଟା ସ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେଇ ସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହ। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ଆମ ମୁଖରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ବାହାରେ। ହ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯେମିତି ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଯାଉଛି, ସେମିତି ଲାଗୁନି? ସ ସ ସ ହ ହ ହ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆମ ମୁଖରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି କି? ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରହିଲା? ତାହେଲେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ
आसीब प्रश्न उष्म वर्ण क्या कहुए कौन लिख ना जो वर्ण को उच्चारण कला बेले मुखर अधिक उष्मता बाहर ताकू उष्म वर्ण कहुए से गुड़िक कौन कौन ना स स स आ गोटे ह ये गला उष्म वर्ण तापर आसला कौन ना अजोग बाह वर्ण ए सब यहीटा बहुत सहज अजोग बाह वर्ण कौन ना एगुड़िक ना स्वर वर्ण बिना साहय उच्चारण हो पारे ना व्यंजन वर्ण एमाने भारी एका एका आकर बापा माँ कहीं ना बापा माँ आसिले ही एमाने गोटे मर्यादा पाइबे एगुड़ा कौन कौन अनुसार विसर्ग आ गोटे है कौन चंद्रबिंदु मन रहा एगुड़िक जेहेतु एमाने अन्य उपरे आश्रय करती एमानंकु अन्य अर्थरे कौन कहती आश्रित वर्ण मध्य कहती ताले परीक्षा रे प्रश्न पड़िबो अजोग बाह वर्णर अन्य नाम कौन ना आश्रित वर्ण कि एपरि भी सी उल्टे की ये करदेव पकईदेव आश्रित वर्णर अन्य नाम कौन ना अजोग बाह वर्ण से गुड़िक कौन कौन अनुसार विसर्ग आउटे कौन चंद्रबिंदु बुझीगला वेरी गुड तापर आसला कौन ना अनुनासिक वर्ण पिला माने अनुनासिक ये जो नासिक शब्द देला तार अर्थ कौन नासिक माने तुम जानिच नाक ताले जो वर्ण गुड़ी को उच्चारण करने समय आमे आम नाकर व्यवहार करिथाउ यूज करू क्या आम नोज को से वर्ण गुड़ी को आम कौन कहवा ना अनुनासिक वर्ण ताले प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण गुड़ी को सब कौन कहवा ना अनुनासिक वर्ण प्रत्येक वर्गर ताले आमे फेरी जा पुणी कौटी की से जो एठी बुझीथिले कौन क च ट त प से कहूँ पंचम वर्ण ताले यही गुड़ाक सभा लास्ट वर्ण गुड़ा कौन कहती ना अनुनासिक वर्ण अर्थात एगुड़िक नाक द्वारा व्यवहार होता है बुझीगला अनुनासिक वर्ण कौन वेरी गुड ताले मन रख अनुनासिक वर्ण संख्या केते 1 2 3 4 5 6 7 8 ताले अनुनासिक वर्ण संख्या केते ना 8टी बुझीगला वेरी गुड तापर आज आम आलोचना करवा कौन ना अल्प प्राण व्यंजन ये भी बुझाकू आहुरी सहजिया सी कौन कहला ना जो वर्ण मानकर उच्चारण रे अल्प प्राण निर्गत होता है से अल्प प्राण व्यंजन कहती जेपरी आमे गोटे वर्ण को उच्चारण करवा से उच्चारण करने समय जदि आम मुखर अल्प प्राण तुम पिला माने भावुथिब एठारे प्राण कौटू आसला अरे बुद्धू प्राण माने होची वायु आमे जो वर्ण को उच्चारण करवा से वर्ण को उच्चारण करने समय जदि आम मुखर अल्प वायु बाहर थाए माने इजिरे इजिरे से वर्ण को आम उच्चारण करिपारुथिबा ताकू आमे कहबा अल्प प्राण व्यंजन से सब कौन कौन क ग उ च ज ट ड ण त द न प ब म ज र ल व बुझीगला एगुड़ आम कौन कहवा ना अल्प प्राण व्यंजन ताले अल्प प्राण व्यंजन संख्या केते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ताले जदि परीक्षा रे प्रश्न पड़िबो अल्प प्राण व्यंजन वर्ण मानकर संख्या केते ना आमर 19 बुझीगला बास तापर देला महाप्राण व्यंजन से सब कौन ना जो वर्ण मानकर उच्चारण रे अधिक वायु बाहरी थाए से कौन कहती महाप्राण व्यंजन यहाँ तो आहरी सहजिया जोटी अल्प ये हुए एनर्जी जाए से अल्प प्राण जो अधिक एनर्जी जाए सेटा महाप्राण से सब कौन कौन ना ये देला ख घ छ झ ठ ढ त ध फ भ स स स ह बुझीगला सी आउ गोटे आमको ये करिछि कौन देइछि ना प्रत्येक वर्गर द्वितीय आउ चतुर्थ वर्ण हेउछि महाप्राण वर्ण ताले प्रत्येक वर्गर आमे पुणी फेरी जिबा सेठी एटा होछि हमर वर्ग से कौन कहला सेकेंड आउ 4 सेकेंड माने खटा 4 माने घटा सेकेंड माने 6टा 4 सेकेंड 4 ताले ए जो सेकेंड आउ 4 वर्ण गुड़िक रहिले सेकेंड माने ख जीव 4 माने घ जीव ए मानु कहबा महाप्राण बुझीगला ना बुझीपाइलनी प्रत्येक वर्गर द्वितीय आउ चतुर्थ वर्ण महाप्राण रे स्थानित बुझीगला वेरी गुड तापर पिला माने आसिला आ गोटे पार्ट अघोष व्यंजन अघोष कौन ना जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण रे स्वर तंत्री कंपित होई न थाए आम गोटे वर्ण को उच्चारण करवा आमर गोटे बाक जंत्र अच्छी आम भितर जदि से वर्ण को उच्चारण करने समय जदि आमर बाक जंत्रटा माने स्वर
आम जो स्वर उत्पन्न होची जदि जदि सेटा जदि कंपित होई न थाए ताने तो अघोष कहवा माने से भलरे भलरे हो गला जदि से अप डाउन हो गला किछि गोटे माने घस घस सुबिला से जीव कौन ना सघोष बुझेला प्रत्येक वर्गर प्रथम आ द्वितीय वर्ण हेउची अघोष आम पुणी फेरी जा से से कौन कहला फास्ट आउ सेकेंड ये जाऊँ अघोष वर्ण ताने क ख प्रथम सेकेंड च छ फास्ट सेकेंड आर हूँ त थ आर हूँ प फ ताले प्रथम आउ द्वितीय तांकर जो मिश्रण हुए जो वर्ण गठित होती ताको कौन कहती ना आमर अघोष वर्ण कहती कौन कहती रे अघोष वर्ण आउ ए वर्ण को उच्चारण करने समय रे बाघ जंत्र कंपित होई न थाए बुझीला वेरी गुड तापर आसला कौन अघोष गला एबे आसला सघोष जहाँ कही जो वर्ण को उच्चारण करने समय रे स्वरतंत्री कंपित होता है सेगुड़ी को कौन कहती सघोष व्यंजन कहती एठी देला कौन ना प्रत्येक वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण तार 3 4 एंड 5 यही वर्ण कौन कहती ना सघोष वर्ण कहती आम पुणी थे फेरी जा से कौन कहला 3 4 एंड 5 ताले 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ये जो 3 4 5 यही सब वर्ण गुड़ी कौन कहती ना सघोष वर्ण ताले फास्ट सेकेंड है अघोष आउ तापर को आउ जो सब वर्ण रहा कहवा सघोष पिला माने बुझीला ताले एतिके आज आम आलोचना कले जदि मो भिडियोटी तुम मानक भल लगुच लाइक करिवो कमेंट करिवो आ तुम सांग मानक पाखक मो भिडियोर प्रोफाइल को तांको पाखक सेंड करिवो कि जद्वारा से माने मोर चैनल को टिके सब्सक्राइब करेंगे आ सपोर्ट करेंगे ठीक अच्छे ताले आज एतिकी पुणी थे आसबि आ गोटे भिडियो नहीं रोची जय जगन्नाथ हरे कृष्ण।